let's now we can start the new topic of GOC, which is aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. First of all, what is the property of the compound which can give the different types of characteristic according to the aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. Suppose if we can have a benzene ring, yes, it is aromatic, but why it is aromatic we can consider here or explain here. And we can have a cyclohexene ring. We can have two compounds, one is benzene ring and one is cyclohexene ring. It is also unsaturated molecule or alkene, one double bond. It is also unsaturated molecule which can have a three double bonds. આમ હોવા છતાં પણ મિત્રો જે એડિશન રિએક્શન આપશે અલ્કીન એટલે કે સાયક્લોહેક્ઝેન, એવી એડિશન રિએક્શન બેન્ઝીનની રિંગ નથી આપતી. આમાં એક ડબલ બોન્ડ છે, આમાં ત્રણ ડબલ બોન્ડ હોવા છતાં પણ, આલ્કીન હોવા છતાં પણ, અનસેચ્યુરેટેડ હોવા છતાં પણ એડિશન રિએક્શન નથી આપતી. મતલબ કે જો આપણે આની રિએક્શન Br2 વોટર સાથે કરીએ તો એ સરળતાથી Br2 વોટર સાથે રિએક્શન આપે. Br અહીંયા જોઈન્ટ થઈ જાય. બટ જો આપણે બેન્ઝીનની રિંગ સાથે Br2 વોટરની રિએક્શન કરાવીએ, Br2 વોટર, તો Br2 વોટર સાથે નોર્મલી રિએક્શન આપશે નહીં. થ્રી ટાઈપ્સ ઓફ ડબલ બોન્ડ હોવા છતાં પણ આ શું કરશે તો કે જનરલી ઇલેક્ટ્રોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન આપશે. નોર્મલી આ જે બેન્ઝીનની રિંગ છે એડિશન રિએક્શનના બદલે જનરલી કયા રિએક્શન આપશે? ઇલેક્ટ્રોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન્સ, which we can study in the next lectures. So question is that why it is also unsaturated, it is also unsaturated, it gives addition reaction like alkene, it does not give addition reaction like alkene, it gives electrophilic substitution reaction, it gives the addition reaction with bromine, it does not give the addition reaction with bromine. Why? The reason is that in next lecture we can study the resonance. Three bonds of benzene ring give the resonance in the system, and due to this resonance benzene ring gets maximum stability as compared to cyclohexene ring. cyclohexene ring ના બદલે બેન્ઝીન ring ની અંદર ત્રણ કન્સિક્યુટિવ ડબલ બોન્ડ આવેલા હોવાના કારણે એમાં રેઝોનન્સ થશે અને રેઝોનન્સના કારણે બેન્ઝીનની રિંગ મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી કન્ટેન કરશે અને મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી કન્ટેન કરશે એટલે એ આવા પ્રકારના એક્સેપ્શન આપશે. રેઝોનન્સના કારણે કે કોન્જ્યુગેશનના કારણે જે કમ્પાઉન્ડની અંદર આવી રીતના મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી ગેઇન થાય અને એની કેરેક્ટરિસ્ટિક થોડી ચેન્જ થઈ જાય, એ કેરેક્ટરિસ્ટિકને એની એરોમેટિસિટી કહેવાય. એ કેરેક્ટરિસ્ટિકને શું કહેવાય? એરોમેટિસિટી. ક્લિયર? તો નાઉ વી કેન સ્ટડી વિચ ટાઈપ ઓફ કમ્પાઉન્ડ ઇઝ એરોમેટિક, which type of compound is a non-aromatic and which type of compound is a anti-aromatic. In last times or previous years it is considered that benzene and benzene's substituents are aromatic compounds, but nowadays the concept is changed. And what is the concept to detect the aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds, which you can study here. Clear? So the characteristic of the specific class of compound which can give the maximum stability to the compounds, and some characteristic reactions or characteristic properties are changed due to this property is known as aromaticity. Aromaticity ના કારણે થોડી characteristic એની change થઈ જાય. Clear? So first, which type of compound is aromatic? બેન્ઝીન નું તો આપણે ઉદાહરણ દીધું. It is detected with the help of Huckel's rule. Clear? The conditions for any compound to become aromatic is that first condition is that compound become a cyclic. Compound become a cyclic. Second condition is that compounds become a complete conjugated. એક conjugation થી નહીં થાય, એના throughout structure માં conjugation હોવું જોઈએ. એ પણ આપણે આગળ જોઈશું. complete conjugated or delocalized electron. એની આગળ જે ઇલેક્ટ્રોન હોય એમાં delocalized electron હોવા જોઈએ. પછી કોન્જ્યુગેશન કોઈ પણ ટાઈપનું હોઈ શકે, પાઈ સિગ્મા પાઈ, પાઈ સિગ્મા લોન પેર, પાઈ સિગ્મા પોઝિટિવ ચાર્જ ઓર p ઓર્બિટલ. ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ ઇઝ સાયક્લિક, સેકન્ડ ઇઝ કોન્જ્યુગેટેડ, third one is planar. You can say that. Why we can say that the compound is a planar or not? Planar means 2D. Clear? It is given or we can read it. આપણે એને રિમેમ્બર કરવું પડશે કે પ્લેનર છે કે નહીં. પણ હું તમને અત્યારે એક ટ્રીક આપીશ કે જો કોઈ પણ મોલેક્યુલની અંદર કે કોઈ કમ્પાઉન્ડની અંદર બધા જ કાર્બન કે જે સાયકલની અંદર છે
sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ હોય તો એ પ્લેનર હોય. જો sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ કાર્બન એટમ તમને ક્યાંય જોવા મળે તો નોન પ્લેનર થઈ જાય. હું રિંગની વાત કરું છું. બધા જ કાર્બન sp2 હોય રિંગના આ સાયકલના તો એ પ્લેનર હોય. જો કોઈ પણ એક sp3 આવી જાય તો એ નોન પ્લેનર થઈ જાય. આવી રીતના આપણે યાદ રાખશું. બાકી આપણે યાદ જ રાખવું પડે, પણ એના માટેની ટ્રીક મેં તમને કીધી કે રિંગના બધા જ કાર્બન, રિંગની બહારનો કાર્બન નહીં, રિંગના બધા જ કાર્બન sp2 હોય તો પ્લેનર, કોઈ પણ એક sp3 હોય તો નોન પ્લેનર. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ cyclic planar conjugated and Huckel's rule. What is Huckel's rules? To become aromatic compound, it is 4n plus 2 pi electron, which is pi electron or lone pair of electron, which is delocalized. 4n plus 2 pi electron delocalized થતા હોવા જોઈએ, પોતાનું સ્થાન બદલતા હોવા જોઈએ, રેઝોનન્સમાં હોવા જોઈએ, મેસોમેરિક ઇફેક્ટમાં હોવા જોઈએ. બરાબર? where n is equal to 0, 1, 2, 3 and 4. હવે જો તમે 0 મૂકશો, n is equal to 0 મૂકશો તો આ ટર્મ ગયું તો ખાલી 2 pi electron થાય. તો 2 pi electron હોય અને આ બધી 2 pi electron delocalized હોય. 2 pi electron delocalized હોય, સાયક્લિક હોય, પ્લેનર હોય, કોન્જ્યુગેટેડ હોય તો કમ્પાઉન્ડ એરોમેટિક થાય. હવે હું 1 મૂકું તો 4 1 4 plus 2 6. 6 pi electron હોય delocalized, 10 pi electron હોય, 14 pi electron હોય, 18 pi electron delocalized હોય, સાયક્લિક હોય, પ્લેનર હોય અને કોન્જ્યુગેટેડ હોય તો એવા કમ્પાઉન્ડને તમે એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ કહી શકો. ક્લિયર? વોટ ઇઝ ધ સિચ્યુએશન or condition to become aromatic? Cyclic, planar, conjugated and 4n plus 2 pi delocalized Huckel's rule. 4n plus 2 pi delocalized electron Huckel's rule. Clear? Where n is equal to 0, 1, 2, 3. Like a 2 electron, 6 electron, 10 electron, 14 electron, 18 electron જો હોય કે મેં ખબર ને 0 મૂકીએ અહીંયા n is equal to તો આ, 1 મૂકીએ તો આ, 2 મૂકીએ તો આ, 3 મૂકીએ તો આ, 4 મૂકીએ તો આ, 5 મૂકીએ તો whatever આવતા જાય. બરાબર? તો જો આવું હોય તો કમ્પાઉન્ડ એરોમેટિક થાય. We can explain with the help of several examples. You can remember this: aromatic compounds are most stable in organic compounds. Aromatic compounds are most stable in organic compounds. Next, anti-aromatic. First, three conditions are same: cyclic, planar and conjugated. અહીંયા જે આપણે એક્સપ્લેનેશન આનું લીધું હતું સેમ એક્સપ્લેનેશન, cyclic, planar and conjugated. Fourth one is change, which is Huckel's rule. અહીંયા 4n plus 2 pi electron Huckel's rule આવે, અહીંયા 4n pi electron delocalized Huckel's rule આવે. આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ થવા જોઈએ, પોતાનું સ્થાન બદલતા હોવા જોઈએ? તો કે 4n pi electron. Where n is equal to 0 મૂકવાનો કોઈ અર્થ નથી, તો 0 થઈ જાય. When n is equal to 1, 2, 3 and 4. 1 મૂકો તો 4 pi electron, 2 મૂકો તો 8 pi, 3 મૂકો તો 12 pi. એટલે કે સાયક્લિક હોય, પ્લેનર હોય, કોન્જ્યુગેટેડ હોય, ફુલ્લી કમ્પ્લીટ, અને 4 pi ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ થતા હોય તો, 8 pi ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ થતા હોય તો, 12 pi ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ થતા હોય તો તમે એને એન્ટી એરોમેટિક કહી શકો. જેમ કે 1,3 બ્યુટાડાઇન આ એન્ટી એરોમેટિક છે. ક્લિયર? આપણે સમજશું. નેક્સ્ટ, જો આ સાયક્લિક તો છે જ, બેન્ઝીનની રિંગમાં હું સમજાવું તો સાયક્લિક તો છે જ. પછી બધા જ મોલેક્યુલ sp2 જ છે. જો અહીં sp2 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 મતલબ બધા જ કાર્બન sp2 છે, એટલે પ્લેનર પણ છે. પછી કોન્જ્યુગેટેડ છે જ, ફુલ્લી કોન્જ્યુગેટેડ. જો પાઈ સિગ્મા પાઈ, પાઈ સિગ્મા પાઈ, પાઈ સિગ્મા પાઈ. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ થાય છે. જો આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? એક બોન્ડમાં 2, આમાં 2, 4, 6 ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ થાય છે. જે આની અંદર આવે એટલે આપણે કીધું કે બેન્ઝીનની રિંગ એરોમેટિક છે, કારણ કે એક બોન્ડમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય. કેટલા બોન્ડ ડિલોકલાઇઝ થાય છે ખબર ને? આ બોન્ડ અહીંયા આવે, પછી આ આમ જાય, આ આમ જાય, તો 6 pi ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ થાય. therefore it is aromatic. અહીંયા જુઓ, સાયક્લિક તો છે જ, પ્લેનર પણ છે જ, બીકોઝ ઓલ કાર્બન્સ આર sp2. ક્લિયર? કોન્જ્યુગેટેડ પણ છે, કારણ કે ફુલ્લી કોન્જ્યુગેટેડ અહીંયા તો અહીંયા આવી જાય. હવે જુઓ, આમાં જે ડિલોકલાઇઝ થાય એવા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? તો પાઈ બોન્ડના કેટલા? 4 pi ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ થાય. સાયક્લિક, પ્લેનર અને કોન્જ્યુગેટેડ હોય તો કેવું થાય? એન્ટી એરોમેટિક. ક્લિયર? પછી આ પણ આવી શકે 8, 12, અહીંયા 2, 6, 10, 14, 18. નોન એન્ટી એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ આર લીસ્ટ સ્ટેબલ ઇન ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ. મેક્સિમમ સ્ટેબલ આ, ઓછામાં ઓછા સ્ટેબલ આ, અને એની વચ્ચેની સ્ટેબિલિટી નોન એરોમેટિકની છે. એટલે કે સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર જો પૂછાય, મેં લખાવ્યો તો છે જ, તો લીસ્ટ સ્ટેબલ એન્ટી એરોમેટિક હોય, એના પછી નોન એરોમેટિક, અને મેક્સિમમ સ્ટેબિલિટી કોની હોય મિત્રો? એરોમેટિક. ક્લિયર? સો વોટ ઇઝ ધ નોન એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ? એમાં કોઈ રૂલ ભૂલ નથી.
The compounds which are neither aromatic nor anti-aromatic is non-aromatic. જે એરોમેટિક પણ નથી અને એન્ટી એરોમેટિક પણ નથી, બધા આ છે. એટલે કે જે સાયક્લિક નથી, જે પ્લેનર નથી, જેમાં આ રૂલ ફોલો નથી થતો, એ બધા નોન એરોમેટિક. જો આ સાયક્લિક નથી, આ સાયક્લિક છે પણ પ્લેનર નથી, કારણ કે જો આ કાર્બન sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ છે. sp3 આવે એટલે પૂરું, કારણ કે ટેટ્રાહેડ્રલ શેપ હોય. ક્લિયર? આ શા માટે નથી? સાયક્લિક છે પણ પ્લેનર નથી, કારણ કે sp3 છે ને આ તો સાયક્લિક જ નથી. જે સાયક્લિક ન હોય, પ્લેનર ન હોય, અથવા તો આ રૂલનું પાલન ન કરતા હોય, તો એને નોન એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ કહેવાય. ઇટ ઇઝ ધ સ્ટેબિલિટી ઓર્ડર ઓફ નોન એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડ્સ. નાઉ વી કેન explain some basics compound with respect to aromatic, non aromatic and anti aromatic. આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ. આ ક્લિયર? Now we can take some examples and we can say that, or we can classify it is aromatic, anti aromatic or non aromatic. First of all, we can have a phenol, benzene ring and OH. We can apply first rule, it is cyclic. Yes, we can see only on the ring. Cyclic, planar તો છે because sp2 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 conjugated because sigma pi sigma sigma pi sigma whatever. આને અત્યારે આપણે જોતા નથી, ખાલી રિંગની અંદર જ જોશું આપણે. તો સાયક્લિક છે, પ્લેનર છે, કોન્જ્યુગેટેડ પણ છે. હવે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ડીલોકલાઇઝ થાય છે? તો કે 2, 4 and 6. રિંગની બહારનું કંઈ નથી જોતા આપણે અત્યારે. ક્લિયર? તો 6 pi ઇલેક્ટ્રોન જો થતા હોય તો એને શું કહેવાય? એરોમેટિક. તો ફિનોલ એરોમેટિક છે મિત્રો. સેમ વસ્તુ આવી જ રીતના આપણને એનિલિન આપે, એનિલિન બેન્ઝીનની રિંગ ઉપર NH2, ભલે આની આગળ લોન પેર નહીં, છતાં આ એરોમેટિક જ થાય, કારણ કે આપણે આને કન્સિડર અત્યારે કરતા નથી. ક્લિયર? તો યાદ રાખજો, એનિલિન પણ એરોમેટિક જ છે. નેક્સ્ટ વન, 5 મેમ્બર રિંગ, ડબલ બોન્ડ એન્ડ નેગેટિવ ચાર્જ. સાયક્લિક તો દેખાય જ છે, પ્લેનર છે જ, કારણ કે કાર્બ કેટાયન હોય, જે કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ હોય કે જે કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ હોય, sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ હોય. આટલું યાદ રાખજો. જે કાર્બન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ હોય કે જે કાર્બન ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ હોય એ sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ હોય. therefore પ્લેનર તો છે જ because all are sp2. કોન્જ્યુગેટેડ પણ છે જ because જો સિગ્મા પાઈ સિગ્મા લોન પેર ઓર નેગેટિવ ચાર્જ કોન્જ્યુગેટેડ છે ફુલ્લી. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ થાય છે? 2, 4 અને આમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 2 એટલે 6 pi ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ થાય. નેગેટિવ ચાર્જનો મિનિંગ થાય 2 ઇલેક્ટ્રોન. ક્લિયર? તો 6 pi ઇલેક્ટ્રોન હોય તો કેવો થાય? એરોમેટિક. ક્લિયર? 5 મેમ્બર રિંગ, હિયર ડબલ બોન્ડ, હિયર પોઝિટિવ ચાર્જ. સાયક્લિક તો છે પણ નોન પ્લેનર છે, કારણ કે આ કાર્બન અને આ કાર્બન બે sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ છે. જો એની આગળ એક ડબલ બોન્ડ છે જ નહીં. નોન પ્લેનર છે, નોન કોન્જ્યુગેટેડ થાય પણ નોન પ્લેનર જ છે, નોન એરોમેટિક થઈ ગયો. એન્ટી એ ન થાય. એરોમેટિક પણ નથી ને એન્ટી એરોમેટિક પણ નથી. જો સાયક્લિક કે પ્લેનર ન હોય તો એ ગયો, ડાયરેક્ટ નોન પ્લેનર થાય. ક્લિયર? નોન પ્લેનર નોન એરોમેટિક છે, નોન પ્લેનર છે, નોન કોન્જ્યુગેટેડ છે. નેક્સ્ટ, પોઝિટિવ ચાર્જ, ડબલ બોન્ડ એન્ડ 5 મેમ્બર રિંગ. સાયક્લિક તો દેખાય જ છે, પ્લેનર પણ દેખાય, કારણ કે મેં કીધું કાર્બ કેટાયન કે કાર્બ એનાયન હોય તો એ sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ હોય રિંગમાં વાત કરું હો, કાર્બ કેટાયન ને કાર્બ એનાયન રિંગમાં. પ્લેનર છે, કોન્જ્યુગેટેડ તો છે જ. જો પાઈ સિગ્મા પાઈ સિગ્મા પોઝિટિવ ચાર્જ વોટએવર. હાઉ મેની નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ડિલોકલાઇઝ? 4. આ ઇલેક્ટ્રોન નથી. નેગેટિવ ચાર્જમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન કન્સિડર કરવાના, પોઝિટિવ ચાર્જમાં ઇલેક્ટ્રોન હોતા નથી. 4 ઇલેક્ટ્રોન ડિલોકલાઇઝ, એન્ટી એરોમેટિક. ઇટ ઇઝ એન્ટી એરોમેટિક. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, 4 મેમ્બર રિંગ, ડબલ બોન્ડ. સાયક્લિક છે, પ્લેનર છે, બીકોઝ ઓલ આર sp2. કોન્જ્યુગેટેડ પણ છે, મેં હમણાં જ વાત કરી હતી આની. હાઉ મેની નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ડિલોકલાઇઝ? 4. therefore it is anti aromatic. ક્લિયર? 4 મેમ્બર રિંગ, ડબલ બોન્ડ, પોઝિટિવ ચાર્જ. સાયક્લિક કન્ફર્મ, પ્લેનર એ કન્ફર્મ, કારણ કે બે પોઝિટિવ ચાર્જ જ છે. કોન્જ્યુગેટેડ પણ છે બીકોઝ જો પાઈ સિગ્મા પોઝિટિવ પાઈ વોટએવર. હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ડિલોકલાઇઝ? 2 only. aromatic. it is aromatic. ક્લિયર? 4 મેમ્બર રિંગ, ડબલ બોન્ડ, પોઝિટિવ ચાર્જ, ખાલી પોઝિટિવ ચાર્જ એક જગ્યાએ ખાલી. આ કાર્બન sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ થઈ ગયો. સાયક્લિક છે પણ નોન પ્લેનર એટલે નોન એરોમેટિક થાય. ક્લિયર? જો કે sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ કાર્બન દેખાય તો એ ગયો, એનો નોન એરોમેટિક જ હોય. પછી એમાં એન્ટી એરોમેટિક ને એરોમેટિક વિચારવાનું નહીં. નેક્સ્ટ, 4 મેમ્બર રિંગ, ડબલ બોન્ડ, 2 નેગેટિવ ચાર્જ. સાયક્લિક કન્ફર્મ, પ્લેનર કન્ફર્મ. ઇટ ઇઝ 2 ઇલેક્ટ્રોન, 4 and 6. કોન્જ્યુગેટેડમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન છે તો એરોમેટિક થાય. ક્લિયર? Suppose if we can have a compound like that,
3 membered ring and double bond. It is sp3 hybridized because no double bond. Cyclic non-planar, therefore non aromatic. બહુ સિમ્પલ વાત છે, અહીંયાથી નોન પ્લેનર થઈ ગયું. સાયક્લિક કન્ફર્મ, 3 membered ring, ડબલ બોન્ડ અને પોઝિટિવ ચાર્જ. પ્લેનર છે કારણ કે sp2 કન્સિડર થાય. કોન્જ્યુગેટેડ પણ છે. હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન્સ આર delocalized? 2. aromatic, it is the smallest aromatic ring. It is the smallest aromatic ring. Clear? 3 membered ring, double bond, negative charge. Cyclic planar conjugated, 2 and 4 electrons are delocalized. Therefore anti-aromatic, it is the smallest anti-aromatic ring. It is the smallest anti-aromatic ring. Now we can think about the further examples. Now we can have a next new examples like that. If we can have a structure like that, 6 membered ring, double bond and positive charge. Cyclic તો છે જ, નોન પ્લેનર થઈ ગયું because it is sp3, તો પૂરું થઈ ગયું, નોન એરોમેટિક થાય. નેક્સ્ટ રિંગ 6 membered ring, નેગેટિવ ચાર્જ, પણ અહીંયા કાંઈ નહીં, તો ફરીથી નોન પ્લેનર. સાયક્લિક બટ નોન પ્લેનર, therefore non aromatic. Clear? Next 6 membered ring, ડબલ બોન્ડના મેં ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કર્યા, નેગેટિવ ચાર્જ અને પોઝિટિવ ચાર્જ. હવે સાયક્લિક પણ છે, પ્લેનર પણ છે, કારણ કે પોઝિટિવ નેગેટિવ ચાર્જ છે કાર્બનની અંદર રિંગમાં, sp2 હાઇબ્રિડાઇઝ છે. કોન્જ્યુગેટેડ પણ છે, જોઈ લ્યો. ક્લિયર? પાઈ સિગ્મા પોઝિટિવ ચાર્જ. 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન છે, એમાં 1 2 3 4 5 6 આ ચાર્જ ગણવાનો હોય, તો એરોમેટિક, ઇટ ઇઝ એરોમેટિક. નેક્સ્ટ ફ્યુરાન, પાયરોલ અને થાયોફિન અને પેરિડીન, આ ચારની વાત કરીએ. ફ્યુરાન, પાયરોલ, થાયોફિન ને પેરિડીન. જો આની અંદર 5 membered ring, ડબલ બોન્ડ, ઓક્સિજન ઉપર 2 લોન પેર હોય. મિત્રો સાયક્લિક છે જ, પ્લેનર પણ છે જ, કારણ કે આ પ્લેનર છે. કોન્જ્યુગેટેડ પણ છે જ, જોઈ લ્યો. 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન એના ડિલોકલાઇઝ થાય. જો આ ઇલેક્ટ્રોન છે ને મિત્રો, એ અહીંયા જાય, એટલે આ આમ જાય, આ આવી રીતના ડિલોકલાઇઝ થાય. આ ડિલોકલાઇઝ થાય, આ ઇલેક્ટ્રોન પેર ડિલોકલાઇઝ ન થાય. આ ઇલેક્ટ્રોન પેર રેઝોનન્સમાં યુઝ થાય, આ ઇલેક્ટ્રોન પેર રેઝોનન્સમાં યુઝ ન થાય, એ ડોનેટ થાય બીજા કમ્પાઉન્ડની અંદર. આમાં કોઈ એમ કે 1 2 3 4 5 6 7 8 નથી, ઇલેક્ટ્રોન 6 જ છે કે જે ડિલોકલાઇઝ થાય. આ ડિલોકલાઇઝ થતું નથી. સાયક્લિક પ્લેનર કોન્જ્યુગેટેડ 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન ને એરોમેટિક. આની પર 2 પેર છે, એમાંથી એક જ પેર ડિલોકલાઇઝ થાય, આ ડિલોકલાઇઝ થાય નહીં. ક્લિયર? સેમ થિંગ. આ તો એક જ પેર છે, ડિલોકલાઇઝ થાય, આ આમ થાય, બરાબર? ફૂલી કોન્જ્યુગેટેડ છે. સાયક્લિક પ્લેનર કોન્જ્યુગેટેડ, યાદ રાખવાનું હતું, નતન પ્લેનર 4 પ્લેનર જ છે. કોન્જ્યુગેટેડ, હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ડિલોકલાઇઝ? 1 2 3 4 5 6 એરોમેટિક. These 4 rings are aromatic. Cyclic planar, અહીંયા ફરીથી સેમ થિંગ. આ ઇલેક્ટ્રોન પેર યુઝ થાય કોન્જ્યુગેશનની અંદર, રેઝોનન્સની અંદર, આ યુઝ થાય નહીં. આ ડિલોકલાઇઝ કહેવાય, આ લોકલાઇઝ લોન પેર કહેવાય. આને લોકલાઇઝ કહેવાય, કારણ કે પોતાનું સ્થાન બદલતી નથી, લોકલ છે. આ એ લોકલાઇઝ છે, એ ક્યાંક ડોનેટ થાય બીજા કમ્પાઉન્ડમાં. ક્લિયર? સાયક્લિક પ્લેનર 1 2 3 4 5 6 ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ડિલોકલાઇઝ, ધેરફોર એરોમેટિક. પેરિડીન, હવે જુઓ અહીંયા જે કોન્જ્યુગેશન છે એ તો આના કારણે જ છે. આ નાઇટ્રોજન ઉપર જે લોન પેર પડી છે, એ લોન પેર યુઝ નહીં થાય, એ ડિલોકલાઇઝ લોન પેર છે મિત્રો, સોરી લોકલાઇઝ લોન પેર છે. જો એ ડિલોકલાઇઝ નથી થતી, પેરિડીનમાં રહેલી નાઇટ્રોજન ઉપરની લોન પેર રેઝોનન્સમાં યુઝ થતી નથી, એ લોકલાઇઝ છે. સાયક્લિક પ્લેનર 1 2 3 4 5 6 એરોમેટિક. એના કારણે તો આ લોન પેર આ ડોનેટ કરી શકે નાઇટ્રોજન. જો આવી રીતના ક્વેશ્ચન બહુ પૂછાય કે પાયરોલ અને પેરિડીનમાંથી કોણ બેઝિક સ્ટ્રેન્થ વધારે કન્ટેન કરે, તો આ વધારે બેઝિક છે, કારણ કે આની લોન પેર તો રેઝોનન્સમાં યુઝ થઈ ગઈ, એટલે એ ક્યાંય ડોનેટ થવાની નથી. જ્યારે આ લોન પેર ડોનેટ થઈ શકશે ઇઝીલી, ધેરફોર આના કરતાં આની બેઝિક સ્ટ્રેન્થ વધારે હોય. ક્લિયર? તો એક ક્વેશ્ચન અહીં સોલ્વ થઈ જાય. પાયરોલ કરતાં પેરિડીન વધારે બેઝિક છે, કારણ કે આ લોન પેર ડોનેટ થઈ શકતી નથી, આ લોન પેર ડોનેટ થાય, કારણ કે આ તો રેઝોનન્સમાં યુઝ થાય છે, એટલે ક્યારેક નાઇટ્રોજન આગળ હોય, ક્યારેક ન હોય. તો આ તો યુઝ થતી જ નથી રેઝોનન્સમાં, ઓલવેઝ અવેલેબલ હોય બીજી જગ્યાએ ડોનેટ થવા માટે. ક્લિયર? બેઝિક સ્ટ્રેન્થ પેરિડીનની વધારે થાય પાયરોલ કરતા. નેક્સ્ટ, જો મિત્રો કે આવી રીતના કમ્પાઉન્ડ આવે, ડાયરેક્ટલી ડબલ બોન્ડેડ હોય રિંગ આરે કાર્બન કરતા મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ, તો એને કેવી રીતના કન્સિડર કરવું?
ડાયરેક્ટલી ડબલ બોન્ડેડ હોય રિંગ સાથે એ કાર્બન કરતાં વધારે મોર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એટમ, તો ખરેખર આમ છે પણ આ ડબલ બોન્ડનો ઇલેક્ટ્રોન કોણ ખેંચી લેશે? ઓક્સિજન. ખબર ને? તો એની ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, આની ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ. આ કન્સિડર કરી અને આપણે હવે જોવાનું સાયક્લિક છે, યસ. પ્લેનર છે કારણ કે પોઝિટિવ ચાર્જ આવી ગયો, યસ. કોન્જ્યુગેટેડ છે, યસ. હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન્સ આર ડિલોકલાઇઝ? હવે આનો ગણવાના હોય, આટલા જ 2, ધેરફોર એરોમેટિક. ખાસ છે, યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ સેમ થિંગ, આ ઇલેક્ટ્રોન પેર કોણ ખેંચી લે? ઓક્સિજન. ઓક્સિજન ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ, આની ઉપર પોઝિટિવ. હવે જુઓ સાયક્લિક છે, યસ. પ્લેનર પણ છે, કોન્જ્યુગેટેડ પણ છે. હાઉ મેની ઇલેક્ટ્રોન્સ આર કોન્જ્યુગેટેડ? 1 2 3 4 5 6. આ ન હોય કારણ કે તો લોકલાઇઝ છે, આ રેઝોનન્સમાં ભાગ લે ને. 6 pi ઇલેક્ટ્રોન, ધેરફોર ધીસ સ્પીસીસ ઇઝ એરોમેટિક. ક્લિયર? પોઝિટિવ ચાર્જ 1 2 3 4 5 6 7 member ring. Cyclic planar because positive charge. Conjugated 1 2 3 4 5 6 aromatic. Same वस्तु पर negative charge. Cyclic planar conjugated 8 pi electron because 2 4 6 8 anti aromatic. ક્લિયર મિત્રો? એક આ ખાસ યાદ રાખજો કે ડાયરેક્ટલી ડબલ બોન્ડેડ હોય કાર્બન કરતાં વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ, ખાસ કરીને ઓક્સિજન, ત્યાં પોઝિટિવ ચાર્જ કન્સિડર કરવો રિંગમાં. ક્લિયર? સો નેક્સ્ટ હજી આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલ વિચારીએ. એન્ડ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ વી કેન થિંક અબાઉટ મલ્ટિપલ રિંગ્સ લાઇક નેપ્થેલિન એન્ડ એન્થ્રેસિન. boths are cyclic, you shows that boths are planar, boths are conjugated because pi sigma pi sigma pi sigma extended conjugation system છે. It can have 10 pi electrons which is delocalized. Because 2 4 6 8 10 it is aromatic. Naphthalene is aromatic. Anthracene 2 4 6 8 10 12 and 14 aromatic. Cyclic planar conjugated aromatic. Clear? Naphthalene and anthracene both are aromatic. Then we can think about biphenyl. Benzene rings but not a fuse. It is connected with one single bond. It is cyclic, planar and conjugated. જો આવું ક્યારે આવે તો આપણે બોથ રિંગ માટે સેપરેટ વિચારવાનું. એમ નહીં કે 6 ને 6 એટલે 12 ઇલેક્ટ્રોન, 12 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન કે એન્ટી એરોમેટિક, એવું નહીં. આની અંદર કેટલા, જો કનેક્ટેડ નથી એટલે કનેક્ટેડ ખાલી સિંગલ બોન્ડથી, તો આ 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન, આમાં પણ 6 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન, બોથ આર એરોમેટિક, ધેરફોર બાયફિનાલ ઇઝ એરોમેટિક. રિમેમ્બર ઓલવેઝ. Now we can think about the very specific class of compound which is annulenes. What do you mean by annulenes? Annulenes is a monocyclic rings which can have a alternate double bonds. Annuline is a monocyclic ring with alternate double bond. એટલે કે એક જ સાયક્લિક રિંગ હશે, એમાં અલ્ટરનેટ ડબલ બોન્ડ હશે, અને બ્રેકેટની અંદર આપણે જે ડિનોટ કરશું એ નંબર ઓફ કાર્બન હશે. 1 2 3 4 5 6 6 કાર્બનની રિંગ છે, અને એન્યુલિન્સ છે એટલે એમાં અલ્ટરનેટ ડબલ બોન્ડ છે. એવી રીતના 8 એન્યુલિન હોય તો આમ થાય 1 2 3 4 5 6 7 8 અલ્ટરનેટ ડબલ બોન્ડ. 6 એન્યુલિન, 8 એન્યુલિન, 10 એન્યુલિન, 14 એન્યુલિન, 16 એન્યુલિન and 18 એન્યુલિન. ક્લિયર? 6 annuline is a benzene, it is aromatic, no doubt. 8 annuline is like that. If we can think about the structure, it is like that. First of all, we can see that it is planar, but from the ESR spectra or spectroscopical analysis, the structure of 8 annuline is shown like that, which is non-planar. આપણને એવું લાગે કે આ પ્લેનર છે પણ ખરેખર નોન પ્લેનર છે, નહીતર એન્ટી એરોમેટિક થાત. 2 4 6 8 ઇલેક્ટ્રોનના કારણે એન્ટી એરોમેટિક થાત, પણ એન્ટી એરોમેટિક નથી. મિત્રો એ હકીકતમાં કેવું છે? નોન એરોમેટિક, બીકોઝ નોન પ્લેનર. ખરેખરનું સ્ટ્રક્ચર આવું થઈ જાય છે ફ્લિપ થઈને. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ JEE એન્ડ નીટ ઓલ્સો. ક્લિયર? નેક્સ્ટ વન ઇઝ 10 એન્યુલિન. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. આ ખરેખર આવી રીતના હોય, જેના હાઇડ્રોજનને અહીંયા અમે ડોનેટ કર્યા છે, જે બે હાઇડ્રોજન ઇન્ટરફિયરન્સ કરશે, અને સાયક્લિક રિંગ છે જે પ્લેનર છે એને નોન પ્લેનર બનાવી દેશે. એટલે કે હોવું જોઈએ એરોમેટિક, એના બદલે એ થઈ જશે કેવું? નોન એરોમેટિક, કારણ કે એમાં 2 હાઇડ્રોજનનું ઇન્ટરફિયરન્સ હશે. આ જે બે હાઇડ્રોજનનું ઇન્ટરફિયરન્સ છે રિંગને નોન પ્લેનર બનાવી દેશે અને કમ્પાઉન્ડ નોન એરોમેટિક બની જશે. 6 એન્યુલિન એરોમેટિક, 8 એન્યુલિન નોન એરોમેટિક, 10 એન્યુલિન નોન એરોમેટિક, 14 એન્યુલિન નોન એરોમેટિક, બીકોઝ આમાં 4 હાઇડ્રોજનનું ઇન્ટરફિયરન્સ આવશે. 16 એન્યુલિન એન્ટી એરોમેટિક એન્ડ 18 એન્યુલિન એરોમેટિક. આ યાદ રાખજો, JEE ની અંદર નીટની અંદર પૂછાતો ક્વેશ્ચન છે. ક્લિયર? આ યાદ રાખવાનું. પછી નેક્સ્ટ
if we can have a double bonded 5-membered and 3-membered ring like that, then this double bond is shifted toward this ring to give the stability. Therefore it can have a negative charge, it can have a positive charge. Now both rings are aromatic. जो cyclic planar 6 pi electron, cyclic planar 2 pi electron, both are aromatic. Therefore this compound is a aromatic in nature. Clear? Now we can take some question. The question is that find the least stable resonance stabilized species or least stable species. First is benzene, second is pyridine, furan, and 6-membered ring, double bond O, methyl group and methyl group. First one is aromatic, we can write. Second one is also aromatic, third one is also aromatic. It can have 2 lone pairs. It is localized, it is delocalized. Sorry, it is delocalized, it is localized. It is non-aromatic due to the sp3 hybridization. Non-aromatic species are least stable as compared to aromatic. Answer is D. Now we can write some important points about the anti-aromatic compounds. Anti-aromatic compound is a very least stable. To become stable, it gives different reactions like dimerizations and reactions with active metals. First, dimerization. Cyclo 1,3-butadiene હોય એન્ટી એરોમેટિક રિંગ, તો બે એન્ટી એરોમેટિક રિંગ એકબીજા સાથે કમ્બાઇન થઈ આ બોન્ડ અહીંયાથી બ્રેક થાય, આની સાથે પાર્ટનરશિપ કરે, આ બોન્ડ અહીંયાથી બ્રેક થાય, આની સાથે પાર્ટનરશિપ કરે અને એક આવી એડક્ટ પ્રોડક્ટ આપે જે નોન એરોમેટિક થાય પણ એન્ટી એરોમેટિક કરતાં નોન એરોમેટિક વધારે સ્ટેબલ, એટલે આવું ડાયમરાઇઝેશન આપે. આ બોન્ડ અહીંયા કનેક્ટેડ થયો, આ બોન્ડ અહીંયા કનેક્ટેડ થયો. સેકન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઇઝ રિએક્શન વિથ એક્ટિવ મેટલ્સ લાઇક સોડિયમ, પોટેશિયમ, આયર્ન. Always remember, in the presence of metals homolysis take place. આ ડબલ બોન્ડના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બન લઈ જશે, એક આ લઈ જશે, એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા હજી ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ વિથર થયા. હવે શું થાય કે સોડિયમ એની સાથે રિએક્શન કરે, સોડિયમ એક ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે અને એક ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે, એટલે આને એટલે 2 સોડિયમ 2 ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરીને 2 ટાઈમ્સ Na+ બને. હવે આ સ્પીસીસ કેવી થઈ ગઈ? એરોમેટિક. તો એ સ્ટેબલ થઈ જાય, એટલા માટે એક એક્ટિવ મેટલ સાથે રિએક્શન આપે. ક્લિયર? So it is the very important lecture from the point of view of competitive exams for aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compounds. મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.